तुझे आगे अरदास हमारी, जो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु अरदास रामदास होई साए। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री आलाए, श्री कृष्ण ते आइए, जिद छे सब दुख जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानों ने दावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज, सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्हें नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया चढ़ाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी याद गाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए साहे। निमाणिया दे मन सतगुरु, नीताणिया दे तान सतगुरु, नेओ जान दियो दुनिया सिरों के आसरा। निर्लज्ञा दी लज निपत्या दी पथ, गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी। आप दी अजूरी संगतां कतर होके, आप दे चरण कमला चा दास बिनती जोड़ियां कर रहा। कीता जोड़िए कम सुहर प्या किए, काले जे सुहार सतगुरु सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैक। आप मेल करनी बख्शिश करनी, शुद्ध बाणी पढ़ंदा बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे चोट सामने बख्शे ते रहमतां करनिया पातशाह। आप यहाँ संगतां आप उदम उचा बख्श के, आपने दस दरबार दी हाजिरियां बख्शनिया पातशाह। बख्शिश करना विछड़ी ना विसारी, ना भुली ते ना भुलावी। चरना दा प्यार बख्शना, अमृत वेला जागना बख्शना, इशनान दा दान बख्शना, दोनों वक्त ने बख्शना। श्वास श्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूफ साहब दे रचन, सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शे ते रहमतां करनियां, सर्वा संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तुझ ध्याई बख्शिश करें। आप जी दे हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बचीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मिलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चिता वे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का पला। तार्या जहान लयाय अभिमान, जिन्हें दर्शन पाया। जिन्हें तुधनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तार्या जहान अभिमान, जिन्हें तुधनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया।
ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆਇ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ,
तिन जम तारे जहान लया जिने दर्शन पाया जिने तुद नो तन गया तिन जम नेड़ नाया तारे जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुद नो तन गया तिन जम नेड़ नाया मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरपो ते निर्वैर है मेरे सतगुर सेवा राम जी सतगुर सेवा राम जी साडे अंग संग होए सहाय सतगुर सेवा राम जी साडे अंग संग होए सहाय साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल सारियानो इकट्ठा करके रखिया है समाल नाम जप दे नाम जपांदे यह इन्हां दा कारोबार तन तन श्री गुरु नानक जावा चरना तो बलिहार तन तन छेवें पातशाह जावा चरना तो बलिहार तन तन साहिब संत माता जी दे चरना तो बलिहार नमस्कार दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सच जे गुरपुर माया क्यों एदो बोलो हटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु नैनदास साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु संतूराम साहिब सच्चे पातशाह जी। अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करण देण न अंत, अंत न वेखण सुणन न अंत,
अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार, अंत कारण के ते बिल लाए, ताके अंत न पाए जाए, एहो अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, बड़ा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, ए बड़ ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जे बड़ आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। ना उस दियां सिफतां दा कोई अंत है ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਥੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਦ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੰਤ ਤੇ ਉਸ ਅਨੰਤ ਦੇ ਪਾਰ ਉਰਾਹਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਜੀਵ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਅਨੰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਥਾਨ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਪਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਇਉਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ, केते मंगे जोध अपार, केते अगणत नहीं विचार, केते खप टूटे बेकार, केते लल मुकर पाए, केते मूरख खाई खाए, केते दुख भूख सदमार, ए भी दात तेरी दातार, बंद खलासी पाणै होए, और आख न सकै कोए, जे को खाए के आखण पाए, ओह जाने जेतिया मुँह खाए, आपे जाने आपे दे, आखे से भी के, जिसनो बख्शे सिफत सलाहा, नानक पात साही पात साओ। प्रभु दी बख्शिश बहुत है, उन्हां नूं लिखिया नहीं जा सकता। ਉਹ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਦੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਯੋਧੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ।
ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਰ ਖਪ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਜੀਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਰਾਮ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜੋ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਐ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵੈ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁਰ ਪਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੇ ਪੜੇ ਕਰੇ ਵਖਿਆਣ, ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ, ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੇ ਈਸਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ, ਆਖੇ केते कीते बुध, आखे दानव आखे देव, आखे सुर नर मुन जन सेव, केते आखे आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, एते कीते होर करे, ता आख न सकै के, जेवड़ पावै तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल विगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਅਮੋਲਕ ਅਮੁੱਲ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਣ ਕੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਵਿਹਾਜ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਤਰਾਜੂ
ਤਕੜੀ ਅਤੇ ਵੱਟੇ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮੁੱਲੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੁੱਲ, ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਵ ਦੇ ਧਾਰਣੀ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਵੀ ਉਸਤਤ ਰਾਹੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਆਪ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਖਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਦੇਵਤੇ, ਮਨੁੱਖ, ਮੁਨਜਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕ, ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਆਖਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਟੁਰਦੇ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਜੋ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਤਨੀ ਹੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਰਚ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ कैसा है, क्योंकि जितना वड्डा वो होना चाहे उतना वड्डा हो सकता है। श्री गुरु नानक देव जी आखदे हन, अपने आप नूं सच्चा साहिब आप ही जानदा है। जे कोई बोल विगाड़ पाव कोई बड़ बोला मनुख दसन लगे, जे कोई बोल विगाड़ पाव कोई बड़ बोला मनुख दसन लगे, तां ओ मूर्खां दा मूर्ख है। मैं यही कह सकदा हाँ। सो दर केहा सो कर केहा, जित बह सरब समाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते वामण हारे, केते राग परिस्यो कयन, केते गावण हारे। गावह तोनो पौण पाणी बैसंतर, गावह राजा तरम दुआरे। गावह चित गुपत लिख जाने, लिख लिख तरम विचारे। गावह ईसर बर्मा देवी, सोहन सदा सवारे। गावह इंदासन बैठे, देवते आदर नाले। गावह सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले। गावह मोहनिया मनमोहन, सुरगा मछ पयाले। गावन रतन उपाय तेरे, 68 तीरथ नाले। गावह जोध महाबल सूरा, गावह खाणी चारे। गावह खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तारे। सेई तुधनो गावे जो तुध पावन, रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे।
सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर, जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेखै कीता आपना, जिव तिस दी वड्याई। जो तिस पावै सोई करसी, हुकम न करना जाई। सो पातशाहो साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई। परमेश्वर दा ओ दर द्वारा किहो जिहा है, ओ घर किस तरह दा है, जिथे बह के ओ सारियां दी संभाल करदा है। तेरे दर उत्ते कितने ही वाजे अनेक नाद पैदा कर रहे हैं अते अणगिणत वाजे वजाउण वाले हैं। कितने ही रागा रागणियां राही गुपत ते साख्यात रूप विच गा रहे हैं अते कितने ही रागां दे गाउण वाले हैं। पौण पानी अते अग्नि तेरा जस गा रहे हैं। धर्मराज भी तेरे द्वारे ते बैठा तेरा जस गा रहा है, तैनू गा रहे हैं। चित्रगुप्त जो जीवां दा लेखा लिखना जानते हैं, जिन्हां दी लिखी लिखत उपर धर्मराज विचार करता है, देवियां सह तैनू गा रहे हैं। शिव जी अते ब्रह्मा जिहड़े सदा ही सवारे तेरे दर उपर सोभनीक हन। तेरे दर उत्ते होर देवतियां समेत सिंघासन उपर इंद्र बैठा तैनू गा रहा है। सिद्ध समाधि विच ही होके, सिद्ध समाधि विच भी होके गा रहे हैं। साधु ज्ञान विचार द्वारा गा रहे हैं। जति सती संतोखी अते तकड़े जोधे भी तेरा ही जस गा रहे हैं। पढ़न वाले पंडित बड़े बड़े ऋषि वेदां समेत जुगा जुगा तो गा रहे हैं। स्वर्ग मातलोक अते पाताल दियां मनमोहन वालियां सुंदर इस्त्रियां तेरा जस गा रहीआं हन। तेरे उपाए होए रतन जो समुंदर रिड़कन वेले निकले सन, 68 तीर्थां समेत तैनू गा रहे हैं। जोधे अते महाबली सूरमे भी तैनू गा रहे हैं। चारे खाणियां अंडज जेरज सेतज अते उत्पुज दे जीव गा रहे हैं। खंड मंडल अते ब्रह्मंड जो तेरे रचे होए हन अते जो तेरे ही आसरे कायम हन, तैनू गा रहे हैं। ओही तैनू गाउंदे हन जड़े तैनू चंगे लगदे हन। अते जो रसीए होके तेरी भगती विच लगे होए हन, होर कितने ही तैनू गाउंदे हन, जो मेरे चेते विच नहीं आउंदे। उन्हां दी नानक जी कहंदे हन, मैं की विचार करां। ओह करता पुरख मालक है, ओही सदा कायम रहन वाली हस्ती वाला है। जो आप सच्चा है, उस दी वड्याई भी सच्ची है। करता पुरख जिसने सारी रचना रची है, ओह है अते सदा ही होवेगा। ना जमदा है ना मरेगा। रंगा रंग दी पात दी किस्मां दी सृष्टि पैदा कीती है। जो रचना साज के पालन अते संभालन करदा है, जिवें कि उस दी अपनी
ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦਾ ਗੋਰਖਪੰਥੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਮੁੰਦਰਾਂ, ਝੋਲੀ, ਖਿੰਥਾ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਆਦਿ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਧਰਮ ਪਦ ਚੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहित, जुग जुग एको वेस। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਮ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਚਿੱਪੀ ਅਤੇ ਝੋਲੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਸਵਾਹਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੋਲਾ ਖਿੰਥਾ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ 12 ਪੰਥ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਆਦ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਹਿਤ, ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਬਤਰਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਕਟ ਕਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੈ ਆਵੈ ਪਾਗ, ਆदेश तिसै आदेश,
आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। इस पौड़ी राਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਨਾਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਕੇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੱਥੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਦ ਹਨ। ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਛਾਂਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਏਓ ਵਿਡਾਣ। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। शास्त्रा अनुसार किसी जुगती नाल माया इको एक ब्रह्म तो प्रसूत हुई। इस संजोग तो तीन प्रमाणिक देवते उत्पन्न हुए। एक संसार ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਦੂਜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਹੇਸ਼। ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਆਦ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਪੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहित जुग जुग एको वेस। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਹਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਮੁੱਢ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭੋ ਲਖ ਹੋਏ, लख होवे लख बीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। एत रहा पत पवड़िया चढ़िए होए 21। सुन गला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाइए कूड़ी कूड़े ठीस। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋਰ 20 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ प्रभु ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੀਏ, ਇਹ ਰਾਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚਤਮ ਆਕਾਸੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਮਾਹੀਣ ਕਿਰਮਾ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੂੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੀਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੂੜੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਬਤਰਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਛੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, जोर न मंगण देर न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुक्ति छुटै संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोय। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੀਵ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਵਿਥ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, तिस वे जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहिन पंच परवान, नदरी करम पवै निसान, कच पकाई ओथै पाए, नानक गया जापै जाए, नानक गया जापै जाए। ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਰ ਥਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਬਣ ਕੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜਨ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਚਿਆਈ ਜਾਂ ਪਕਿਆਈ, ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਦਾ ਥੋ ਭੇਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, केते पौण पाणी वै संतर, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काढ़त कड़िय, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर केते, केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खाणी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने दसिया कि इस पौड़ी विच श्री गुरु नानक देव जी कथन करते हैं कि धर्म खंड की ये मर्यादा है कि अपने फर्ज नूं पूरा करते रहना। ज्ञान खंड के प्रसंग विच कर्म की अत्यंत महत्ता है, क्योंकि कर्मा राही ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने ही प्रकार दियां हवावां, पानी अते अग्नियां हन अते कितने ही कृष्ण
ਅਤੇ शिव जी ਹਨ। कितने ही ਕਾੜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਧ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਧ ਤੇ ਨਾਥ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਦੇਵਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਨੀ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਰਤਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਖਾੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਧਿਆਨੀ ਹਨ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿਥੈ ਕਾੜਤ ਕੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ताकि अगला कथिया न जाहे, जे को कहे पिछै पछताहे। तिथै कड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़िया सुरा सिद्धा की सुध। इस पौड़ी विच दसिया गया है कि ज्ञान खंड विच ज्ञान दा बहुत भारी चानण है। नाल ही उत्थे करोड़ां राग तमाशे अते आनंद हन। सरम उद्यम खंड दी बनावट दा वसीला रूप है। भाव ये है कि सरम खंड खुशी ते मुकाम दी बनतन सुंदरता ही है। उत्थे ही अत सुंदर घाड़तां घड़ियां जांदियां हन, जिन्हां दा हाल कथन नहीं हो सकदा। जेकर कोई कहंदा है तां ओ मगरों पछताउंदा है, क्योंकि वो बयान करन तो असमर्थ है। उत्थे मनुख दी सुरत मत मन अते बुद्धि घड़ी जांदी है। उत्थे देवतियां ते सिद्धां वर्गी समझ भी आ जाती है। उस दिन की कथा तो उपरंत लाला जीता राम जी श्री सतगुरु भगवान दास जी के चरणों ते मत्था टेक कर घर गए। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने 10वें दिन आखिरी दो पौड़ियां अते अंतिम श्लोक की कथा की। करम खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहा भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाए। ना उमर है न ठागे जाए, जिनके राम बसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लो, करे अनंत सचा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर पंड, जे को कथै ता अंत न अंत। तिथै लो आकार, जीव जीव हुकम तिवै तिवकार। वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करना सार।
ਕਰਮ ਖੰਡ ਅਰਥਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ, ਰਿਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਯੋਧੇ, ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨਾਨੰਦ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਵਸਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਖੰਡ, ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜਤ ਪਹਾਰਾਂ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਪਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਪਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। कड़िया सबद सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। इस अंतिम पौड़ी विच गुरु जी शब्द दी टकसाल दा जिक्र करते हैं। जत दी पट्ठी विच धीरज रूपी सुनियार, बुद्धि रूपी अहरण उपर ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹਥੋੜੇ ਵੱਜੇ ਅਤੇ ਪੈ ਦੀ ਧੋਕੜੀ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਪਾਂਡੇ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਘੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਬਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ
ਸਮਝਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਹਵਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਵਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਵੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਚਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਨਾ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀ ਲੋਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਵਨ ਨੂੰ ਵਾਯੂ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਜਾਨ ਵਸਤੂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਜਾਨ ਵਸਤੂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਜਾਨਦਾਰ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਵਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਨ ਵੀ ਜੜ ਵਸਤੂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਯੰਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਯੰਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਮ ਜਨਮ ਦੇਣ
ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਅਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਬਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਬਤਰਾ ਗਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਮੰਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਸ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਬਤਰਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਰੁਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਓ, ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਛੁਪਾਂਦਰਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈ। ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨ ਗਦਗਦ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈ। ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨ ਗਦਗਦ ਸੀ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।
राम कली मल्हाती जानंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सैचित मन वजिया वदाइया राग रतन परवार परिया सबद गावण आए सब दोष गावो हरि केरा मन जिने वसाया कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कर सब सवार सब नागला समरथ स्वामी तो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावै सदा शिव सहलाते नाम मन वसावै नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेर कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाय कर शांत सुख मन आय वस्या जिन इच्छा सब हो जाय सदा कुर्बान की ठाकुर बेटो जिसदियां ए वडियाइयां कहे नानक सुनो संत सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधा वाजे पंच शब्द कार सभा के सब वाज कल्ला जिस कर तारिया पाइंदो तुझ कीते काल कंटक मार तुर करम पाया तो जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख हो तितकर अनंत वाजे अनंत नो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे श्रोणी सच्ची बाणी शांत साजन पै सर्च पूरे गुरते जान सुनते पुनि कहते पवे सतगुर रया भरपूर बिन वंतना ने गोचरण लाग वाजे अनया तुरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत् महात देवसरा तो दाई दाया खेल सगल जगात चंगिया या बुरे आईया वाचा धर्म अधूर कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए नानक ते मुखे उजले केती छुट्टी ना जिन्नी नाम ते आया गए मस्कट काल नानक ते मुखे उजले केती छोटे नाल तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा प्यारिया नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु नानक तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु एक ओंकार सतगुर प्रसाद अरदास तुझे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कोह नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा आद निरंकार जी सिमर कै गुरु नानक ले ध्याए फिरंगट टे गुरु अमरदास रामदास ते होए सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो तिरी हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे तब दुख जाए एक बात सिमरिया कारणों निध आवे ताए सब थाई होना ताए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साठ थाई होना ताए धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਆ ਬਤਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਨਾਮ ਦਿਆ ਵਰਤਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ ਜਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਚੜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ ਚਰਨੀ ਲਿਆ ਲਗਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਸਰਾ ਹਜ਼ੂਰੋ ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰੋ ਸਰਬ ਕਲਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੰਗ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ 4 ਪੈਰ ਰਾਤ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਤਰਸ ਕਰਨੀ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨੀ। ਅਤੀ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵ ਹਾਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਬੋਲਣੇ ਹਾਰਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ। ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀਂ ਨਾ ਵਿਸਰੀ ਨਾ ਵਿਤਾਰੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਵਾਣੇ ਜੋ ਆਪ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਹੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ 60 ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਨੇਮ ਵਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੇ ਤੁਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤੇ ਨਮਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੇਵਤਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਣਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਵਣੇ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਓ ਸੰਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾ ਮਰ ਸੋਭਾ चिंता लाए हमारी रहो अवर न सूझै दूजी ठायर आर परो तो द्वारे लेखा छोड़ अलेखा छूटै हम निर्गुण लियो उबारी सत बख्शिन सदा मेहरबाना सबना दे आधारी नानक दास संत पातशाह परियो राख लियो बारे जो मांगै ठाकर अपने ते सोई तो ही देवै नानक दास मुक्ते जो बोलै इयां उवां सच होवै। शब्द नूं मुख दे पातशाह जीओ जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे 60 दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कर रहे हैं। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚਾਹ ਪਦਾਰਥ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਬਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਧਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਣੀ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਬਖਣੀ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਮ ਰਿਓ ਸਾਧੂ ਰਿਓ ਰਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ को नानक ए जगत में किन जपियो गुर मंत संत शरण जो जन पर है सो जन उदरने हार संत की निंदा नानका बोहड़ बोहड़ अवतार
सेवा को दोनों भले। एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को, संत जपावै नाम, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भक्ति लाहन, हर चो लहन मलाए। अंमृत वेले आप तो आग्या लैके आप दे सोहने रूप पोती साहब का प्रकाश होया सी। तुरंत आप तो आग्या लैके आप दा जीवन गुर इतिहास होया। इस वक्त आप तो आग्या लैके पोती साहब की सेवा होएगी, सवारा साहब होएगा। आग्या ते प्रवानगी बखनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी अते अपने निस्तां ते जान दी कृपालता करनी। परिवार नूं अते सरबत साधन नूं सदा वास्ते हर प्रकार दियां खुशियां दी दात बखनी। अपनी सेवा आप जानी, अपने कारज आप सवारने। आप जी दे भरख जन चो कड़ाप चाह देगा हाजर है। आप जी रत्नी लाइक होवे, आप जी दा तीत प्रचार सबत साथ संगते वरते सही सज्जन मिलने। जिन्ना मिलिया आप जी दा सोहना पवित्र नाम चेतावे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत का भला। बोले चरण दाद के तोय तोय पियो, हर साधि को अपना जियो। साध की तूड़ी करो, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा बड़ भागी पाए, साध संग हरि कीर्तन गाइए। अनक बिघन ते साधु लाखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे। ओट गए जी संतन दर आया, सर्ब सुख नानक ते पाया। ओट गए जी सहबान दर आया, सर्ब सुख सतगुर संग ते पाया। तारिया जान ले आया बेमान, जिनी दर्शन पाया। जिनी तुड नू धन गया, तिन जम नेड़े ना तारिया जान ले आया बेमान। जिनी दर्शन पाया, जिनी तुड नू धन गया, तिन जम नेड़े ना तारिया जान लिया अभिमान। जिनी दर्शन पाया, जिनी तुड नू धन गया, तिन जम नेड़े ना तारिया जान लिया अभिमान। जिनी दर्शन पाया, जिने तुद नू धन गया, तिन जम नेड़े ना। जिने तुद नू धन गया, तिन जम नेड़े नया। जोड़ी गुर से खड़ा, तेने लागा पाओ जियो। आका बिरता जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। गुर सिखा की हर धूड़ दे, हम पापी भी कट पाए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, गुरु नानक मिलिया आए। सब इच्छा पूरियां जा पाया, अगम अपारा। गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म, तेरे चरना को बलिहारा। गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म, तेरे चरना को बलिहारा।
बिलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद निंदक मृतक होए गए तुम हो न चेंद मीत हमारे साजना राख गोविंद निंदक मृतक होए गए तुम हो न चेंद राहो सगल मनोरथ प्रभ किए पेट गुरुदेव जय जयकार जगत में सफल जागी सेव ऊट अपार अगनंत हार सब जी जिते हाट नानक प्रभ तर नागटे जत कट मेरे साठ ऊट अपार अनंत हार सब जी जिते हाट नानक प्रभ कर नागटे जट कट मेरे साथ बोले तो निहाल श्री अकाल धन श्री गुरु नानक साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु बालक सिंह साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु संगता साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु रहता साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु साधु राम साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु सेवाराम साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन साहेब संत माता जी आप जी को कोट कोट नमस्कार तारिया जान ले आया बेमान जेने दर्शन पाया जेने तुडनु तन किया तेन जम नेड़े न आया जेने तुडनु तन किया तेन जम ने